खबरसार प्रोग्राम विच अज की चर्चा विच तुहाडा एक बारी फिर स्वागत है। अज असीं काफ़ी अहम मुद्दे उत्ते गलबात करन लई इकट्ठे होए हां। साडी गलबात रहेगी हाल विच ही डेनमार्क की कोपनहेगन सिटी अदालत वल्लों एक अमृतधारी सिख नूं लाया गया फाइन या उसनूं जिहड़ी जेल की सज़ा हैगी उहदा सुनाया जाना काफ़ी अहम मुद्दा है, क्योंकि इस अमृतधारी युवक की सिर्फ यही गलती सी कि इसने अपने कोल किरपान रखी। कि वाकई गलती सी, क्योंकि सिखां दे 5 ककारां विचों एक किरपान नूं मन्निया गया ते काफ़ी अहम ककार है जो सिखां नूं धारण करना पैंदा, अमृत सिखां नूं धारण करना पैंदा। ये पूरा मुद्दा की है, इसकी की इंप्लीकेशनस हैगियां ने, की लीगल इंप्लीकेशनस हैगियां ने, उस उत्ते गलबात करांगे। अज साडे पैनल विच कई लोग मौजूद हैगे ने, जिन्हां चों सब तो पहलां तुहाडी इंट्रोडक्शन करावांगे श्री गुरचरण सिंह लांबा जी नाल, जो कि एडिटर हैगे ने संत सिपाही ने, ते इंसीडेंटली ये पिता भी हैगे ने रिपू दमन सिंह, ਉਹ युवक जिसनों की डेनमार्क की अदालत ने सज़ा सुनाई है। इन्हां दे नाल डॉक्टर MS राही साहब बैठे ने, जो कि चेयरमैन हैगे ने सिंह लीगल फाउंडेशन दे ते काफ़ी रिनाउंड वकील हैगे ने। SP सिंह जी चीफ ऑफ ब्यूरो टाइम्स ऑफ इंडिया साडे नाल अज हैगे ने। इस पूरे मसले उत्ते काफ़ी समय तो इन्होंने इस केस की भी वाइड कवरेज की ते इस दे नाल होर जिहड़े सिख इशूज़ ने उन्हां ते काफ़ी लिखते रहंदे ने। लांबा साहब पहलां तां संखेप विच मैं जानना चाहांगा पूरा मुद्दा की सी, रिपू दमन सिंह नूं ये सज़ा क्यों सुनाई गई, बेसिक अदालत ने की क्या है, की उन्हां दा कसूर सीगा? जी 24 मई 2004 ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਿਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਥੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਡੈਨਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ, और उन्होंने आके इन्होंने कहा कि ये जो किरपान है तुहाडी इलीगल वैपन है, इलीगल हथियार है, सो तुसी एक लिख के दे दिओ कि असी अपना मैं अपना कसूर मनदा हाँ कि मैं एक इलीगल हथियार कैरी कर रहा सी, नहीं तो फिर तुहाडा चलान किया जाएगा। तो इसने इनकार किया कि ना तो यह हथियार है तो ना ही इलीगल है, मेरा एक धार्मिक चिन्ह है और मैनू रखने का अधिकार है। तो फिर उसके बाद उन्होंने उसते केस अदालत में भेज दिता। 1 साल के तकरीबन वक्फे ते काफ़ी लंबी बहस के बाद उसकी किरपान जो फॉरेंसिक लैबोरेटरी में भी भेजी गई और मुद्दा सिर्फ ये सी कि ये नाइफ है कि नहीं है, क्योंकि डेनमार्क के कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति 2.5 इंच तो वध दा नाइफ या चाकू या छुरी लैके पब्लिकली नहीं जा सकता। सो उत्थे दी फॉरेंसिक लैबोरेटरी ने निर्णय दिता कि यह वाकई ही ये नाइफ है, हालांकि यदी एजिज इदियां तारा जड़ियां है वो तार नहीं है, तेज तार नहीं है, पर यदी चुंझ नोकीली है। सो इस बना दे उत्ते उत्थे दी अदालत ने ये निर्णय दिता कि ये इलीगल हथियार रखण करके इसनू या 6 दिन की कैद या 3000 करोड़ जुर्माना देंदे आ। पर इस दे विच बहुत अहम जो फैसला है उसका एक अंग ये है, उत्थे दी अदालत ने लिखिया और मन्निया है कि किरपान रखना इस व्यक्ति का या हर अमृतधारी सिख का अधिकार है, उसका हक है। पर उन्होंने कहा चूंकि साडे कानून के मुताबिक इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है, इस करके उन्होंने इसको सजा दी। थोड़े दोबारा मगर राही साहब, कानून फ्रांस विच पग्गां दा मसला जे हल नहीं होया, उस तो बाद डेनमार्क की अदालत वालों इस किस्म का फैसला ना सिखां दे जिहड़े धार्मिक चिन्ह हैगे ने या धार्मिक आर्टिकल्स जिहड़े कि उन्हां दे फेथ की नुमाइंदगी करते हैं, उन्हां ते एक बार फिर सवाल खड़ा है। की कारण समझते हो तो की लीगल रिकोर्स हुण बचदा हैगा? डेनमार्क की गल करिए या फ्रांस विच पहलां भी आपां गल कई बार कीती है। मेन कारण तो इहदा इहो ही हैगा कि असी बाहरली दुनिया नूं जो साडे धार्मिक चिन्ह ने जां पगड़ी आ जां ये किरपान आ, इन्हां बारे असी बहुत दुनिया नूं इहदे बारे जानकारी दे नहीं सके। ते कानून दे विच ते सोड जिहड़ी है, जिहदा किरपान दा तर्जमा सोड आम कीता जांदा, इहदे नाल अज नहीं ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ 1860 ਚ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ। 1860 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1878 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰ ਅਮਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਅਮਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਿਰਪਾਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 1922 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ 1985 ਦਾ ਇਸੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ। SP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ देश दे विच भी ते हुण विदेशां दे विच भी ये चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मूल कारण की समझदे हो? क्यों ये सारी दिक्कत आ रही ने? 300 साल तो ज़्यादा हो चुके ने खालसा दी स्थापना होई नूं, उस तो बावजूद साडी इन्नी रिलीजियस बॉडी ने, साडी सरकारां ने क्यों फेल हो रही ने पूरी? मैनूं नहीं लगता विदेशां विच कोई प्रॉब्लम आ रही है।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਬਨ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਦੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਬੀਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅਪੇਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝ ਵੀ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੱਜ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਸਿਟੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਨੇ, ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ। ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿੱਧਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੌਬ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਐਸਪੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੀਗਲ ਕੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਵਾਇਆ। ਬਈ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ। ਬਈ ਚੰਗਾ ਸੀਮੈਂਟ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੈ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਸਿਆਣਪਣ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ। ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮੈਂਟ, ਵਿਰਾਟ ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਸਟਰੈਂਥ। Mr. Fateh, congrats. ਪੈਪਸੀ ਢੱਕਣ ਵਿੱਚ ਬਚਨ, ਬਸ ਪੈਪਸੀ ਪੀਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਾਓ। ਜੇ ਢੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤਾਭ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਜਿੱਤੋ ਤੇ ਮੌਜ ਮਨਾਓ। ਫੱਤੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੋਇਆ। ਪੈਪਸੀ ਇਹ ਪਿਆਸ ਹੈ ਵੱਡੀ। ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਛੋਟੇ। थोड़ा डीजल बचाते हैं। डीजल बचाने के लिए ये सब क्यों? ट्रक में डीजल नहीं, टर्बोजेट डालो। HP टर्बोजेट, यानी ज्यादा माइलेज वाला डीजल। चली 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 ट्रक चली। Join my team. We'll beat him. क्यों? हारना है क्या? Airtel Showdown. Dial 646 and you could join your star for a day of action games. शादी के दिन मैं तैयार हो रही सी, सब बकवास है, पैसा नहीं तो शादी नहीं। ता मैं फैसला किया मैनू ये शादी नहीं करनी। कि ये खूबसूरती है तेरी हिम्मत या हिम्मत है तेरी खूबसूरती? ते हाँ, जो सही सी मैं उसे दा साथ देता। एक और सवाल, मेरा साथ देवेंगी? खूबसूरती जो दिवाए हिम्मत। खाओ गगन, रहो मगन। गगन में तलो, गगन में पकाओ, गगन ही खाओ, गगन ही खिलाओ। पहले मंगनी फिर लगन, पहले भोजन फिर भजन। स्वाद जो रहे यार, गगन वनस्पति।
आपके भोजन की तारीफ का राज गगन वनस्पति। बेटी क्या बात है, तू मुझे तो बता। दुनिया वालों से मैं लड़ूंगा बेटी, तुम मुझे बता। ओ बहना, अपने भैया को तो दिल की बात पता ना। मेरा फोन अब पुराना हो गया है, मैं क्या करूं? मैं बताऊं? नोकिया का नया CDMA रेंज अपनाइए, रिलायंस हैंडसेट चेंज कार्ड लाइए और बिना नंबर बदले अपने पुराने हैंडसेट से आजादी पाइए। यानी नंबर वही और अब फोन भी सही। पंप होवे फट्टे चक अते होवे गुण भरपूर, खेतां दे विच रौनक लियावे खुशहाली दा नूर। KSB दा वादा गुणवत्ता दा वादा। KSB सबमर्सिबल पंप्स, तरक्की 100 गुना पक्की। पेश है नया मैगी टोमेटो केचप का सुपर सेवर ऑफर। बड़े पर 12 रुपए बचाओ और छोटे पर 7 रुपए बचाओ। याहू याहू एकदम सुपर ऑफर है। बालों को बजाज आमंड ड्रॉप से नरिश करें, क्योंकि इसमें नारियल तेल के मुकाबले 300% ज्यादा विटामिन ई है। तो मेरी माने और चाहे जितना कुछ कुछ करें। बजाज आमंड ड्रॉप से बालों का कुछ कुछ करें। मैं ताजा, शाम में ताजा, दिन भर के रूपॉन ताजा रखे दिन भर ताजा। सुनो, प्रमोशन मिला? टिकिया घिस गई, हाथ घिस गए, पर सफेदी नहीं आई। अरे निराश ना होइए भाभी जी, अब देखिए इसी कमीज को नए सैमसंग DNI विजन पर, जिसके 4 इंजन ते भरपूर कंट्रास्ट। फ्लैट टीवी से 4 कदम आगे, DNI विजन। Flight AX318 to New York has been delayed. We regret the inconvenience. जिथे साडा पंजाबी उथे स्पाइस, स्पाइस है तो लाइफ है। ਖਬਰਸਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਯੁਵਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। GS ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ, MS ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ SP ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੌਡਰ ਐਸਪੈਕਟ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ SP ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਟੈਨੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਸਟਰੀਮਸ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਓਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਟਸ ਅ ਬ੍ਰੌਡਰ ਇਸ਼ੂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਂਗਲ ਇਹ ਲਿਆ ਕਿ ਮਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਸਹੀ ਮੈਨੇਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਵਾਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਕਈ ਮਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀਆਂ NGOs ਨੇ, ਉਹ ਰਿਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, 12 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 12 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਔਰ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭੀਏ, ਉਹ ਅਗਰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹਣ ਕਿ ਡੈਨਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਕੇਵਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਐਂਟੀਟੀ, ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। SP ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਰਿਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ 24 ਮਈ 2004 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਰਸਮ ਅਦਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਲੈਕ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਡੈਨਿਸ਼ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੈਨਿਸ਼ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ
ਕਿ ਇਹਦਾ ਗਿਲਟ ਕੇਵਲ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਦੀ ਅਨਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਡੈਨਿਸ਼ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਟੈਕਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰੁੱਟੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜ਼ੀਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਬਾਰੇ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਲ ਪਰ 2 ਸਾਲ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਸੈਪਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦਮੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, 300 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, 600 ਸਾਲਾ, 500 ਸਾਲਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੈਰੇਮੋਨੀਅਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਲੀਗਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬਨ 80 ਜਾਂ 90 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੋਰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ, ਕੇਸਿਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਏ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਵਾਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੇਸ ਗਏ ਆ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਰਮਨ ਜਾਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨਾ ਯੂਰਪ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਪਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਓ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਰਿਸਪੌਂਸ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 1 ਮੈਨ ਮੁਹਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹਾਦ ਵਾਂਗ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਿਪੂਦਮਨ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ। ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੋਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਖਾਲੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਜਨੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਅਪ ਜਦ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਮਰਾਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ ਕੇਵਲ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਮਾਰਕਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਸਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੀਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੇ ਲਈ।
ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ, ਕਿੰਨੀ ਹੋਰ ਇਨਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਜਾਂ ਰੌਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। सुनो हीरो, चलो मुझे किस करो, मैं राजकुमारी बन जाऊंगी। किस करना नहीं आता? पैसा राजकुमारियां तो बहुत मिलेंगी, पर बोलने वाला मेंढक दोबारा नहीं मिलेगा। What? रिफ्रेशिंग स्प्राइट क्लियर है। Super cooling with the power of blue. Hyundai ACs with Bluefin technology. मिस्टर काले, मिसिस काले, सुनंदा काले, अरे गोरे फेंक लो ना, स्नान करो। पाँव से सर तक सरसराहट है, कौन सी रुत है जिसकी आहट है, जाने बूंदों में कैसा कैसा नशा। लिम्का, मजा ताजगी का। Join my team. We'll beat him. क्यों? अकेले डर लगता है क्या? Airtel Showdown. Dial 646 and you could join your star for a day of action games. 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚੋ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 120 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 52 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਰੂ। ਆਰਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅੰਦਾਜ਼, 62 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਸ ਤੇ 32 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਸੀਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਯਾਨੀ ਪੂਰਾ ਸਪੇਸ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ। किस 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 किस। नवा पॉन्ड्स ऑयल कंट्रोल टैल्क हुण संतरियां दे छिलके दे साथ नाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖੇ खूबसूरत ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ। ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਵਾਲਾ ਟੈਲਕ ਆਇਲ ਨੂੰ ਸੋਖੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖੇ ਆਇਲ ਫ੍ਰੀ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ। ਇਸ ਦੇ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵਚਾ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ। ਕਿਸ ਹੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ। ਨਵਾਂ ਪੌਂड्स ऑयल कंट्रोल टैल्क, खूबसूरत ऑयल फ्री त्वचा। किस किस। पेश है नया मैगी टोमेटो केचप का सुपर सेवर ऑफर। बड़े पर 12 रुपए बचाओ और छोटे पर 7 रुपए बचाओ। याहू याहू एकदम सुपर ऑफर है। ਪੰਪ ਹੋਵੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਅਤੇ ਹੋਵੇ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਲਿਆਵੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਨੂਰ। KSB ਦਾ ਵਾਦਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਵਾਦਾ। KSB सबमर्सिबल पंप्स, तरक्की 100 गुना पक्की। नहीं बेटा नहीं, ये क्या कर रही हो? साधारण पोछे से साफ किए गए फर्श पे भी कीटाणु होते हैं, इसीलिए तो हम इसको नजदीक से देखते हैं। अरे श्रीमान छोड़िए ये विज्ञान और देखिए इसी लॉलीपॉप को नए सैमसंग DNI विजन पर, जिसके 4 इंजन हर डिटेल को उभारे। फ्लैट टीवी से 4 कदम आगे DNI विजन। मम्मी पापा आने वाले हैं, उनके लिए चाय बनाएंगे। चाय तो है ही नहीं। 10 रुपए चाहिए। 10 बस। तोड़ दो। ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल चाय अब 10 रुपए में। पर रेड लेबल तो थी नहीं। प्याला तेरे प्यार का। ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल चाय। There you are. Okay, Seema. Thank you. Hey, मेरी क्लाइंट कितने लोगों ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਣੇਗੀ? ਨਿਤ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਸਟਮਰ ਬਣ ਕੇ। ਚੱਲੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ। ਨਵੀਂ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਲਵਲੀ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਫੇਨਸ ਕਰੀਮ, ਵਿਟਾਮਿਨ B3 ਦਾ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਫੇਨਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਵਿਟਾਮਿਨ C ਫਰੂਟ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਅਸਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ A ਦਾ ਸਕਿਨ ਪੋਲਿਸ਼ਿੰਗ ਅਸਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ E ਦਾ ਡਰਮਾ ਮਸਾਜ ਅਸਰ। 4 ਵਿਟਾਮਿਨ 4 ਹਫ਼ਤੇ, ਪਾਰਲਰ ਵਰਗਾ ਨਿਖਾਰ। Welcome to Face to Face. I'm Seema. Beauty parlor वर्गे निकाल। Hey girls, where's Seema? नवी फेयर एंड लवली मल्टीविटामिन फेयरनेस क्रीम।
ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੰਬਲਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। 1982 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਟ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ? ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਜੇ 9 ਇੰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਅਲਾਉਡ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਹਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ, ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਹਰ ਸਿੱਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰੱਖੇ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝੇ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਹੁਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਪ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਕ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੈਟ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਰੀਮੋਨੀਅਲ ਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਜੋ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟੈਂਸਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਡਾਈ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਹਰ ਫੌਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦਾ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਮਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਓਵਰਆਲ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅੱਛਾ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੇੜਕਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਰੇੜਕੇ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਅੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਉਸ ਰੇੜਕੇ ਦਾ ਅੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਸ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਐਬਸਟਰੂਸ ਪੈਡੈਂਟਿਕ ਲੀਗਲ ਕਲੌਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤਤਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਰਕੂਲਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਟੈਨੈਂਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਲੀਗਲੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀਕ ਪਏਗਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀਕ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨਸ ਵਰਡ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾਨਸ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੈ? ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਯੂਐਨਓ ਦਾ ਚਾਹੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨੂੰ
ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹੋ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਸਾਡਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੇਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਬਿਟਵੀਨ ਕਿਰਪਾਨ ਐਂਡ ਸੋਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਜੱਜ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮਸ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰਿਲਨੈਸ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੂਤੀ ਵੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਹਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਘੁਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਰੁਕੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਆਹਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਹਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਗ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ SGPC ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋ 4-4 ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਵਲ ਉਨੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭੌਰ ਤੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 304 ਜਾਂ 302 ਦੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਬਚ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੜਨਗੇ ਉੱਥੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਮਾਉਂਟ ਕਰੀਬਨ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਈਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਾਉਂਟ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਭਰਨਗੇ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਫਾਈਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਫੌਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ, ਗੁਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਤਤ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨੋਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟਸ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪਸ਼ੋ-ਪੇਸ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਵਰਗ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਸਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਖਬਰਸਾਰ, ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੋਸਟ ਬੈਗ ਨੰਬਰ 4599, ਹੌਸ ਖਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 110016। ਸਾਡਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਐਡਰੈਸ ਹੈ www.zpunjabi.com। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।